Hello students. Today we are going to be discussed about the United Nations organization. So it is a part of 20th chapter post World War and India. So United Nations organization was established in the year of 1945. So when the second world war was going on, or when the second world war was going to end stage, the principal allied countries, which are Britain, France, USA, USSR and China, take the initiative to spread the peace and to avoid the wars in future. So they prepared a charter for the formation of UNO. So a charter means a formal statement of the rights of a country or a organization. So the United Nations organization objectives are not only spread the peace and avoid the wars. One of the main aim of the UNO is also to ensure the human rights, democracy and eradication of poverty and hunger for all people in the world. When UNO was established in 1945, UN had membership of 54 countries, and today there are 193 countries as members in UNO. సో యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ 1945లో ఫామ్ చేశారు మనకి. సో ఎవరు ఫౌండింగ్ మెంబర్స్ అనుకున్నప్పుడు మేజర్గా అలైడ్ కంట్రీస్ అన్నీ కూడా ఈ ఇనిషియేటివ్స్ని అయితే తీసుకుంది యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి. సో 1945 అంటే మనకు వరల్డ్ వార్ 2 ఎండ్ అయ్యే టైము. సో వరల్డ్ వార్ 2 ఎండ్ అవుతున్న సమయానికే సో ఈ అలైడ్ కంట్రీస్ అన్నీ కూడా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్, యుఎస్ఏ, యుఎస్ఎస్ఆర్ అండ్ చైనా, సో ఒక చార్టర్ అనే దాన్ని ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది. సో చార్టర్ వాజ్ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టు అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్ విచ్ హ్యావ్ ఏ రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్ అండ్ రైట్స్. సో ఆ చార్టర్లోనే యుఎన్కి సంబంధించినటువంటి రూల్స్ కానివ్వండి, రెగ్యులేషన్స్ కానివ్వండి, లేదా కండిషన్స్ కానివ్వండి, రైట్స్ కానీ పొందుపరచడం జరిగింది. సో యునైటెడ్ నేషన్స్ యొక్క మెయిన్ ఎయిమ్స్ ఆర్ మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ పీస్ని ప్రిజర్వ్ చేయడము, ఫ్యూచర్లో వార్స్ని స్టాప్ చేయడము మాత్రంతోనే ఆగిపోకుండా సో హ్యూమన్ రైట్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడము, సో డెమోక్రసీ లాంటి ఐడియాస్ని స్ప్రెడ్ చేయడము, సో పావర్టీని అండ్ హంగర్నెస్ని కూడా రిమూవ్ చేయడం, సో వాటి యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్గా పెట్టుకోవడం జరిగింది. యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసినప్పుడు 54 కంట్రీస్ మెంబర్స్గా ఉన్నాయి. ప్రజెంట్ టైంకి సో అకార్డింగ్ టు 2014 టెక్స్ట్ బుక్ ప్రకారం సో 193 కంట్రీస్ యుఎన్లో, యునైటెడ్ నేషన్స్లో మెంబర్స్గా జాయిన్ అవ్వడము జరిగింది. ద యునైటెడ్ నేషన్ ఆర్గనైజేషన్ వర్క్ త్రూ ది main 6 different organs. So these 6 different organs are General Assembly, Security Council, Trusteeship Council, the Economic and Social Council, International Court of Justice and Security Councils. So these are the 6 major organs of the United Nations organization. So we briefly going to be discussed about these 6. The UN first organs. One is the General Assembly. So in General Assembly 193 countries are the members, and the same time so the General Assembly is the main body where regular discussions between nations take place. సో జనరల్ అసెంబ్లీలో 193 కంట్రీస్ మెంబర్స్గా ఉండడం జరుగుతుంది. సో ఎవ్రీ ఇయర్ జనరల్ అసెంబ్లీ సో ఫ్యూచర్లో కానీ ప్రజెంట్లో కానీ వరల్డ్ ఫేస్ చేసేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ మీద కానీ, నేషన్స్ మధ్య జరిగేటువంటి డిస్టర్బెన్సెస్ మధ్య కానీ, హ్యూమన్ రైట్స్ మీద జరిగేటువంటి అటాక్స్ కానీ, సో ఇటువంటి వాటి ప్రాబ్లమ్స్ మీద ఈ జనరల్ అసెంబ్లీ అనేది
డిస్కషన్స్ డిబేట్స్ చేయడము జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, వన్ ఆఫ్ ద కీ ఆర్గాన్ ఆఫ్ ది UN ఈజ్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్స్. సో నాట్ ఆల్ countries are the members of the security council. So there is only 15 members in security council, which means only 15 nations are the members of the security councils. So in those 15 nations, 5 members, which means 5 countries are the permanent members, and the remaining 10 members and the remaining 10 countries are the non-permanent members or temporary members in the security council. So the key decisions of the United Nations organization which is relating to war and peace, or discussions or debates or decisions are taken in security councils. The security council have a special power, so that is also known as a veto power. So whenever the security council has to be taken a decision, if any country in permanent members, which means 5 countries, so the 5 countries are China, France, United Kingdom, USSR, and now Russia and USA. So any decision taken by the security council can be vetoed. Vetoed means made invalid or rejected by the intervention of even any one of these permanent countries. So because of the veto power, United Nations face a lot of criticism from other countries. Why? Because often these great powers are permanent countries like Britain, France, USA, USSR, and China themselves involved in many of the conflicts used their veto power to block any action by the UNO. Sometimes they have also used their power to force the UN to bend to their dictates. సో వీటో పవర్ వల్ల యునైటెడ్ నేషన్స్ అనేది చాలా క్రిటిసిజంని, విమర్శల్ని ఫేస్ చేయాల్సి వచ్చింది. సో ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టుగా వీటో పవర్ అంటే, సో సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లో ఉన్నటువంటి పర్మనెంట్ 5 కంట్రీస్ ఆర్ P5 కంట్రీస్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ తీసుకునేటువంటి ఎటువంటి డెసిషన్ అయినా కానివ్వండి ప్రభావితం చేయగలదు. ఎలాగంటే ఇంపాక్ట్ చేయగలదు. సో ఎలాగంటే సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఒక కంట్రీ మీద కొన్ని శాంక్షన్స్ ఆర్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఇంపోజ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇది ఒక డెసిషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ తీసుకోబోతుంది. సో పర్మనెంట్ 5 కంట్రీస్లో ఏ ఒక్క కంట్రీ దీన్ని అబ్జెక్ట్ చేసినా కూడా ద సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ పవర్ టు ఇంప్లిమెంట్ ది డెసిషన్. సో సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లో పర్మనెంట్ 5 కంట్రీస్లో ఏ ఒక్క కంట్రీ అబ్జెక్ట్ చేసినా కూడా సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ తీసుకున్నటువంటి డెసిషన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడము సాధ్యపడదు. సో ఈ వీటో పవర్ వల్ల ఓన్లీ పర్మనెంట్ కంట్రీస్కి మాత్రమే లాభం ఉంది. సో దీనివల్ల ఈవెన్ ఈ పర్మనెంట్ 5 కంట్రీస్ వాళ్ళు చాలా కాన్ఫ్లిక్ట్స్లో ఇన్వాల్వ్ కావడము, సో వాటి రోల్ ఉండడం వల్ల ప్రతిసారి వీటో పవర్ని మిస్యూజ్ చేస్తూ రావడం జరిగింది. కొన్నిసార్లు యుఎన్ని కూడా కంట్రోల్ చేయడానికి ఈ P5 కంట్రీస్ వీటో పవర్ని యూజ్ చేయడం అయితే జరిగింది. నెక్స్ట్, అనదర్ organ of the UN is Trusteeship Council, but from 1994 onwards, so the Trusteeship Council was shut down its operations. అసలు ట్రస్టీషిప్ కౌన్సిల్ ఏం వర్క్ చేస్తుందంటే, సో యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్కి సంబంధించినటువంటి ఏరియాస్ని, రీజన్స్ని, లేదా అంతకుముందు ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్గాన్ ఆఫ్ ది UN ఈజ్ ద ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ కౌన్సిల్. So the Economic and Social Council brings people and its issues together to promote collective action for a sustainable development. సో ఈ ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ కౌన్సిల్ అనేది పీపుల్ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ మీద డిస్కషన్స్ చేయడానికి, సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్కి సొల్యూషన్స్ కోసము కలెక్టివ్గా అందరినీ వర్క్ చేయించేలాగా సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ కోసము ఈ ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ కౌన్సిల్ అయితే వర్క్ చేయడము జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్గాన్ ఈజ్ ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్. సో ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్గాన్ దట్ ఈస్ టు రిజాల్వ్ ది డిస్ప్యూట్స్ అమాంగ్ ది మెంబర్ కంట్రీస్.
సో ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ అనేది డిఫరెంట్ కంట్రీస్ అంటే యుఎన్ యొక్క మెంబర్ కంట్రీస్ మధ్య వచ్చేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ని కానీ డిస్ప్యూట్స్ని కానీ సాల్వ్ చేయడానికి ఇది ఎస్టాబ్లిష్ చేయడము జరిగింది. సో ద మెయిన్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ ది ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ ఇన్ హేగ్. The next another important organ of the UN is Secretariat. So the main work of the Secretary is to look after the day-to-day works of the UN and its organs. So the head of the Secretariat is Secretary General. So the Secretary General post is rotate throughout the continents. So in the elections of the Secretariat, every member of the UN is also the present Secretary General is Antonio Guterres. యునైటెడ్ నేషన్స్ యొక్క డే టు డే వర్క్స్ని చూడటానికి సెక్రటరియేట్ అయితే ఫామ్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ సెక్రటరియేట్కి హెడ్గా సెక్రటరీ జనరల్ ఉంటారు. హీఈస్ ఆల్సో హెడ్ ఆఫ్ ది యుఎన్. సో ఈ సెక్రటరీ జనరల్ ఎలక్షన్స్లో అన్ని కంట్రీస్ పార్టిసిపేట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో అట్ ద సేమ్ టైం ఈ సెక్రటరీ జనరల్ పోస్ట్ అనేది అన్ని కాంటినెంట్స్ మధ్య రొటేట్ అవుతూ వస్తూ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక ఏషియన్ పీపుల్ సెక్రటరీ జనరల్గా ఉన్నప్పుడు నెక్స్ట్ టైము సో ఆఫ్రికన్ పీపుల్ కానీ లేదా యూరోప్ పీపుల్ కానీ లేదా యుఎస్ఏ పీపుల్, నార్త్ అమెరికన్ పీపుల్ కానీ లేదా సౌత్ అమెరికన్ పీపుల్, సో ఇట్లా సెక్రటరీ జనరల్ పోస్ట్ అనేది కాంటినెంట్స్ మధ్య రొటేట్ అవుతూ వస్తూ ఉంటుంది. సో ప్రజెంట్ సెక్రటరీ జనరల్ వచ్చేసి మనకు ఆంటోనియో గుటెర్స్. సో నాట్ ఓన్లీ దీస్, సో ద అదర్ ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ ది యుఎన్ ఆల్సో ఎఫెక్టివ్లీ వర్కింగ్ ఇన్ their respective fields. Some examples are the World Health Organization, United Nations Educational and Scientific and Cultural Organization, shortly we say that is UNESCO, and United Nations Children Emergency Fund, UNICEF, International Court of Justice. So these are the other organs of the UN. Even and at the same time, one of the contemporary issue is that in recent times, one of the food association organ of UN, that is World Food Program. So that is the full name is United Nations World Food Program. So it is the food assistance branch of the United Nations. So and also it is the world's largest humanitarian organization focused on the hunger. So this organization got the Nobel Peace Prize for 2020. యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్స్లో మేజర్గా 6 ఆర్గాన్స్ గురించి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం. సో ఇవే కాకుండా కొన్ని ఆర్గాన్ సపరేట్ బ్రాంచెస్, వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ కానివ్వండి, యునెస్కో, యూనిసెఫ్, అట్ ద సేమ్ టైం వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రోగ్రామ్ లాంటి ఆర్గాన్స్ కూడా వాటి రెస్పెక్టివ్ ఫీల్డ్స్లో చాలా ఎఫెక్టివ్గా వర్క్ చేస్తున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. సో United Nations organization was faced a lot of criticism. Why? Because the main aim of the UN is to preserve the peace and to avoid to prevent the wars in the future. But so the result was not occurred till now. Why? Because the developed countries politics or whatever. So one of the criticism is that the developed countries should control shall control these United Nations organization in some fields. Even after the establishment of UN in 1945, many wars was occurred, so many people was died. So in those fields UN was failed. Why? Because of the some developed countries, but UN was successfully do a great work in the areas of education, health, cultural exchange and protection of heritage, but it has been less successful in preventing wars. So at the same time, it has often been held the hostage to the ambitions of the superpowers that sought world control. యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ అనేది చాలా క్రిటిసిజంని ఫేస్ చేసిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. వీటో పవర్ వల్ల కానివ్వండి,
సో చాలా కంట్రీస్ని లేదా వార్ మాంగరింగ్ కంట్రీస్ని, వార్ను కోరుకునేటువంటి కంట్రీస్ని కంట్రోల్ చేయడంలో సక్సెస్ఫుల్ కాలేదు. ఎందుకంటే 1945 ఈజ్ ద ఇయర్ ఆఫ్ ది ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ యునైటెడ్ నేషన్స్. ఆ ఇయర్ నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా కొన్ని వార్స్ జరిగాయి. సో ఆ వార్స్లో చాలామంది పీపుల్ చనిపోవడం జరిగింది. సో యునైటెడ్ నేషన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశమే, ఆ మెయిన్ ఆబ్జెక్టివే వార్స్ని స్టాప్ చేయాలి, పీస్ అనేది ప్రిజర్వ్ చేయాలి. సో ఈ విషయంలో మాత్రము యుఎన్ ఫెయిల్ అయిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. బట్ కొన్ని ఏరియాస్లో పర్టికులర్గా ఎడ్యుకేషన్ని ప్రమోట్ చేయడంలో కానివ్వండి, సో అసలు ఎడ్యుకేషన్ లేనటువంటి కంట్రీస్లో ఎడ్యుకేషన్ని స్ప్రెడ్ చేయడము, హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ని ఇంప్రూవ్ చేయడము, కల్చరల్ ఎక్స్చేంజ్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ హెరిటేజ్, సో ఇటువంటి ఫీల్డ్స్లో యునైటెడ్ నేషన్స్ అనేది చాలా సక్సెస్ఫుల్ అయిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద పాజిటివ్స్ అండ్ నెగిటివ్స్ ఆఫ్ ది యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్.